हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आसतु जानिबा आज सकाळर बहुत गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक विषय। नंबर 1, गाड़ी चालकों लगी बड़ खबर। एणिकी 3000 देले वर्ष सारा फ्री। जातीय राजपथ में जीवा बेले प्राय 60 किलोमीटर गोटाए लेखाएं टोलगेट पड़े। यह टोलगेट निर्धारित टंका देवा पर ही आपण आगक बढ़ती। बेले बेले टोल प्लाजा रे एमिति भिड़ हुए जाए घंटा घंटा पर्यंत आपण रास्तार ही अपेक्षा करती। किंतु एबे केंद्र सड़क और परिवहन विभाग जो निष्पत्ति नहीं ताहा सबु गाड़ी चालकों लगी आश्वस्तिकर खबर। नियम अनुसार एणिकी थरे टंका देले वर्ष सारा आपण को टोलगेट रे अपेक्षा करने को पड़ो नहीं, अर्थात फ्री रे यात्रा करें आपण। आसीबो वार्षिक किंबा लाइफ टाइम टोल पास। मात्र 3000 देले मिलिबो वार्षिक टोल पास। 15 वर्ष लाइफ टाइम टोल पास लगी देबाकू हेबो मात्र 30,000 टंका। नंबर 2, कर्मचारी और पेंशनभोगी मानकर पई भल खबर। 56% बढ़िबो डीए। होली रे मिलिबो बड़ लाभ। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी मानकर पई आसीछि बड़ खुशी खबर। सप्तम वेतन कमिशन को अनुसार जनवरी 2025 रु महंगा भत्ता बा डीए एवं महंगा रिलीफ बा डीआर 3 ରୁ 4% वृद्धि हो पारे। यापर डीए हार 53% रु 56% किंबा 57% को वृद्धि पाइबे बोली आशा करा जाउछि। सूत्र अनुसार होली पाखापाखि यह घोषणा हेबार आशा करा जाउछि, जहाद्वारा 48 लाख कर्मचारी एवं 69 लाख पेंशनभोगी उपकृत हेबे। डीए वृद्धि केबे घोषणा करा जिवो आपण को कहि रखुछु जे केंद्र सरकार प्रतिवर्ष जनवरी एवं जुलाई रे 2 थर महंगा भत्ता संशोधन करती। तेबे गत वर्ष 2024 रे जनवरी रे 4% एवं जुलाई रे 3% वृद्धि घटिथिला। नंबर 3, भत्ता बढ़ाइले ओडिशा सरकार। भत्ता बढ़ाइले ओडिशा सरकार। एमानकर पई आसीछि बड़ खुशी खबर। अग्निशम विभाग कर्मचारी मानकू सरकार देले बड़ भेटी। बढ़िला भत्ता टंका। मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु एनै बड़ घोषणा करा जायछि। केवल भत्ता नुहे बरं घर भड़ा सहित मेडिकल खर्च भी वहन करिवे सरकार। ओडिशा सरकार पक्षरु सेमानकू विभिन्न क्षेत्र में भत्ता जोगाई दिया जिवो। डाएट भत्ता 900 टंका 1400 टंका को वृद्धि करा जाइथिबा बेले मोटर साइकेल भत्ता 300 टंका 1050 टंका को वृद्धि करा जाइछि। सेहि भली मोबिलिटी भत्ता 150 टंका 300 टंका को बढ़ाई दिया जाइछि। कर्मचारी मानकू मिलुथिबा रिस्क भत्ता 400 टंका वृद्धि करा जाई 1000 टंका प्रदान करा जिवो। एने सोशल मीडिया एक्स रे सूचना प्रदान करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। एहा द्वारा 6058 अग्निशम कर्मचारी उपकृत हेबे। नंबर 4, एणिकी घरे बसी फोन रे आवेदन करि परिबे आयुष्मान कार्ड। मध्य प्रदेश रे आयुष्मान भारत योजना अधीन रे योग्य हिताधिकारी मानकर पई आयुष्मान कार्ड तैयारी करा जाउछि। तेबे लोके आयुष्मान कार्ड आवेदन करिबा आरंभ करि दैछन्ते। वर्तमान लोके माने निजर एंड्रॉइड फोन सहायता आयुष्मान कार्ड तैयारी पाई परिबे, जेउथि सरकार द्वारा एथिपई संपूर्ण व्यवस्था करा जाइछि। आयुष्मान भारत योजना अधीन रे योग्य व्यक्ति मानकू आयुष्मान कार्ड प्रदान करा जाइछि। एहार साहाय्य गोटे वर्ष मध्य 5 लाख टंका पर्यंत चिकित्सा सहायता जोगाई दिया जाए। सरकार द्वारा 70 वर्ष अधिक बयसर समस्त व्यक्ति मानकर पई आयुष्मान कार्ड तैयारी करा जाउछि। तेणु एथिपई आधार कार्ड रे उल्लेख रहितबा जन्म तारीख को डॉक्यूमेंट भाव में विवेचना करा जाए। नंबर 5, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा खोर्धा रे विकसित गाँ विकसित ओडिशा कार्यक्रम शुभारंभ होइछे। एही कार्यक्रम रे पंचायत राज और ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक, स्थानीय विधायक प्रशांत जगदेव, एकाम्र विधायक बाबू सिंह और जिलापाल चंचल राणा प्रमुख उपस्थित रहिछन्ति। तो ओडिशा सरकार पक्षरु विकसित गाँ विकसित ओडिशा पई प्रस्तुति मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। जिलापाल और बीडीओ को एही मार्गदर्शिका पठा जाइछि। आसंता फेब्रुआरी मास 15 तारिख सुधा प्रति गाँ सही अनुसार 5 वर्षीय योजना तालिका प्रस्तुत करी पठाइबाकू कहा जाइछि।
2024-25 ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମୁତାବକ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପଛୁଆ ବା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 6 ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଡିପ୍‌ସିକ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଭାରତ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭାରତ ସରକାର ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଡିପ୍‌ସିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହେବାର ବିପଦ ବଢ଼ାଇପାରେ, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଭାରତରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଡିପ୍‌ସିକ୍ ଗୁଗୁଲ ଜେମିନି ଭଳି ବିଦେଶୀ ଏଆଇ ଆପ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଯାଉଛି। ଏହି ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ରହିଥିବା ଡାଟାର ଆକ୍ସେସ୍ ଦାବି କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଲିକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଏବଂ ଡିପ୍‌ସିକ୍ ଭଳି ଏଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରେ। ନମ୍ବର 7 ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। 45 ଦିନ ପରେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା CHSE ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ CHSE ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍‌ମିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଏକା ସମୟରେ ହେବ। 1276 ସେଣ୍ଟରରେ 3,93,618 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ସୁରୁଖୁରୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦିନ 10ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ରହିବ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍‌ପିଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କପି ରୋକିବା ପାଇଁ 5 ଥାକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 30 ଜିଲ୍ଲାର 35 ସ୍ଥାନରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରହିବେ। ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ନମ୍ବର 8 ମାଟ୍ରିକ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ତନାଘନା। କପି ଯୋଗାଇଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଶିକ୍ଷକ। ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ମାଟ୍ରିକ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ବିବାଦମୁକ୍ତ ହେବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଥର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥର ବି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକାରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ଚେତାବନୀ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାତି। 90 ଦିନରୁ 80 ଦିନ ସିଝାଇବ। ଏଯାଏଁ ଶୀତ ଯାଇନି, କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିନି, ହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲାଣି। ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ହେଉ କି ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, କୌଣସି ବି ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପୁରୀ ଭଳି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ସହରରେ ଏବେ ଦିନ ଓ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ମାତ୍ର 6.2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ପରି ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଦିନରେ ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି। ତତଲାଗଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ପରି ସହର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଠାରେ ପାରଦ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି RBI। ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 5ଟି ମାଗଣା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବା 5 ଫ୍ରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲିମିଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଶୁଳ୍କ ଓ ATM ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଶୁଳ୍କକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ କେତେ ବଢ଼ିବ ଚାର୍ଜ? 5ଟି ମାଗଣା ସୀମା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ ବା NPCI
ସର୍ବାଧିକ ନଗଦ କାରବାର ଶୁଳ୍କକୁ ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର 21 ଟଙ୍କାରୁ 22 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟାମକ NPCI ଶିଳ୍ପ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ନଗଦ କାରବାର ପାଇଁ ATM ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଶୁଳ୍କକୁ 17 ଟଙ୍କାରୁ 19 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ନଗଦ ନଥାଇ କାରବାର ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ 6ରୁ 7 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଆଉ AC ଅଫିସରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଫିସର, ଗାଁରେ ରାତି କାଟିବେ, ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଶାସନ, ନୂଆ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର କାୟାକଳ୍ପ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନେତାଙ୍କର ସହିତ ଏବେ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରିବେ। ଆହାର ଖାଇବେ, 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ 30 ଅଫିସର, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଆହାର ଯୋଜନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକମାନେ ଭାତ ଖାଇ ପେଟ ପୂରା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆହାରକୁ ଖାଇବେ ଏବେ IAS ଅଫିସର। ଭୁବନେଶ୍ୱର AC ଅଫିସରେ ନ ବସି ଏଣିକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବେ ଅଫିସର ବାବୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ IAS ବାବୁମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ସେଠାରେ ଖାଇବେ। ଯଦି ସେଠାରେ ଖାଇବା ସମ୍ଭବପର ନ ହେଲା ତେବେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବେ ବୋଲି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 12 କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଖୋଲିଲା କାଉଣ୍ଟର, ଟିକେଟ ପାଇଁ ରାତିରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ। ସମୟ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଟିକେଟ ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଉଜାଗର ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଟିକେଟ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ 4ଟି କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଟିକେଟ ବିକ୍ରିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ 17 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।